बोलो स्वामीनारायण भगवाननी जय। श्री घनश्याम महाराजनी जय। श्री नरनारायण देवनी जय। श्री राधा कृष्ण देवनी जय। श्री लक्ष्मी नारायण देवनी जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री विघ्न विनायक देवनी जय। श्री कष्टभंजन देवनी जय। श्री सूर्य नारायण देवनी जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। महापूजानी આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ। ખૂબ ભગવાનમાં ભાવ રાખી પ્રેમ રાખી જ્યાં સુધી પૂજા આપણી પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી દેહે કરીને તો આપણે છીએ, પણ મને કરીને ભગવાનમાં જોડાઈ જઈએ અને બહુ ભાવથી પ્રેમથી ભગવાનની પૂજા કરીએ। આમ તો અશ્વિનભાઈનો સારો એ પરિવાર, નીતાબેન હોય, અશ્વિનભાઈ છે, અમારી યશ, બધાને ભગવાનમાં હરિકૃષ્ણ મહારાજમાં ખૂબ ભાવ છે। એક નિમિત્ત ચાતુર્માસનું કે ચાતુર્માસ છે તો ચાતુર્માસમાં એક ભગવાનની પૂજા થઈ જાય। સરસ મજાનો ભગવાનનો હિંડોળો, હિંડોળા ચાલે છે ને, તે હિંડોળામાં ભગવાન પાસે ઝૂલી રહ્યા છે। હરિકૃષ્ણ મહારાજ અગાઉ પણ ઘણું રોકાણેલા અહીંયા, તો એક પૂજા રાખીએ તો મહારાજ પધારે, સંતો પધારે અને નજીક રહેનારા બધા ભક્તો પધારે અને એક પૂજા અને સભા થઈ જાય। એવું સરસ મજાનું એક આજે નિમિત્ત ઊભું કરીને ભગવાનની પાસે અહીંયા આપણે મહાપૂજા કરવા માટે જ્યારે ભેગા થયા છીએ ત્યારે ખૂબ ભાવ રાખી ભગવાનનું આપણે પૂજન કરીએ। તો ભગવાનનું સ્મરણ કરીને આપણે પૂજાની શરૂઆત કરીએ છીએ। પુષ્પની પાંદડી હાથમાં રાખજો, ભગવાનનું સ્મરણ કરીશું। અથ ભગવત સ્મરણ વાણી મંગલ રૂપિણી ચ હસિતમ યસ્યાસ્તિ વૈ મંગલમ નેત્રે મંગલ દે ચ દોર્વિલસિતમ નૃણામ પરમ મંગલમ વક્त्रं मङ्गलक्रोच्चपादचलितं यस्याखिलं मङ्गलं सोऽयं मङ्गलमूर्तिरासु जगतो नित्यं क्रियान् मङ्गलं। ભગવાનના ચરણની અંદર ચડાવી દો। ત્યાં ભગવાનને યાદ કર્યા, ભગવાનનું સ્મરણ કર્યું અને પોતાના ગુરુને યાદ કરશું, ગુરુ વંદના કરીશું। अथ गुरुवंदना गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। निर्मलं च सर्व सौगन्ध्य संयुतं पादपक्षालनाथाय दत्तं ते प्रतिगृह्यताम्। ओम सांगाय सपरिवाराय भगवते श्री स्वामीनारायणाय नमः। पाद्यं समर्पयामि। चमचीમાં જળ લઈ માથે પુષ્પની પાંદડી રાખજો। અર્ઘ્ય આપીશું મહારાજને। અધયાર્ઘ્યમ अर्घ्यं गृहाण देवेश गन्धपुष्पाक्षतैः करुणाकर मे देव स्वामीनारायण प्रभो। ओम शांगाय सपरिवाराय भगवते श्री स्वामीनारायणाय नमः। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। बराबरी पवाली साफ करली છે ને, બેલે કરી દે, એક બેલ મહારાજને જળનું જળપાન કરાવજો, આચમન કરાવજો। નજીક રાખો મુખની પાસે। अथयाचमनं सर्वतीर्थ समायुक्तं सुगंधि निर्मलं जलम्
आत्म्यदां मया दत्तं स्वामीनारायण प्रभो। ओम सांगाय सपरिवाराय भगवते श्री स्वामीनारायणाय नमः। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। बाचरण मरे दे। वળી પાછી પવાલી લઈ દેવા પાણી महाराजने स्नान करावજો। अथ स्नानं गंगा सरस्वती रेवापयोष्णी नर्मदा जलैः स्नापितोऽसि मया देव स्वामिनारायण प्रभो। ओम सांगाय सपरिवाराय भगवते श्री स्वामिनारायणाय नमः। मलापकर्ष स्नानं समर्पयामि। सरस पंचामृत આપી દેજો। चमची थी પછી તો ધાર જ કરજો, થોડીક ચમચી લેकर। अथ पंचामृत स्नानं पयोदधि घृतं चैव मधु शर्करान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां कामधेनुसमोद्भूतं सर्वेषामपि जीवनं यज्ञहेतुं पयास्तोभ्यं स्वामिन् स्नानार्थमर्पये। पयसस्तु समुद्भूत मल्लद्रव्य संयोगत दध्यानितं मया धार्मे स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां नवनीत समुद्भूतं सर्वसन्तोषकारकं यज्ञाङ्गं देवताहारं घृतं स्नानार्थमर्नानितं वृक्षसारसमोद्भूतं सर्वतेजो विवर्धनं सर्वपुष्टिकरं कृष्ण मधुस्नानं समर्पये। इक्षुसारसमुद्भूतं शर्करासुमनोहरं मलापहारिणी वार्षे गृहाण स्नातुमानितं मलयाचलसम्भूतं चन्दनागरुसम्भवं चन्दनं देवदेवेश स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां नानासुगन्धिद्रव्यं चन्दनं रजनीयुतम् उद्वर्तनं मया दत्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। બધું નમન સ્નાન કરાવી દીધું। पयोदधिघृतं चैव मधु शर्करान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम सांगाय सपरिवाराय भगवते श्री स्वामिनारायणाय नमः। मिलित पंचामृत स्नानं समर्पयामि। आ बाजू फोटो पाड़ो रेसिंग फोटो एक आँखों नहीं आयो है आँखी पाड़ो मैं पहला होगा तो पूजा में आई ये बदल याद હવે મહારાજને હાથમાં લઈ લીધા છોકરા તમે પાણી લઈ આવો જાજો હાલો છોકરા લઈ આવો પાણી
કયું છે વધારે પાણી ચોખ્ખું પાણી છે? હા, અરે આમાં પાણી લાવતું ચાલે છે? હા હા એ લાવ. હા અને ડીશ એ છે ને રાખજો ડીશ છે બીજી ડીશ લાવો. આમાં અમે બધું પાણી નાખીએ એમાં ચાલે. ના એ તો નાખી દઈએ. ખાલી ડીશ જ ડીશ લઈ લે. ઓલી ડીશ આપજો ભેગી હાથમાં. પેલી ડીશ અપાય. હા બસ અશ્વિન તમે ચા કરી તમે પતંગ ઢોળાય છો. હા બસ હવે એમાં સ્નાન કરાવી દે. મારા નવ બાજ રાખો લોટી ઊંચી રાખ. સ્નાન કરાવી દે. બેનો ઘરમાં હોત ને તો ભાઈઓનું ધ્યાન કોણ રાખે નહીં? બેનો ઘરમાં હોત ને ભાઈઓનું ધ્યાન કોણ રાખે? હે ફેર પડે ઘણો ફેર પડે ઘણો. સેવા કરીએ ને એટલે હવે મહારાજને ક્યાં લઈ જાય ત્યાં તૈયાર છે બધા? બસ તમે અશ્વિનભાઈ ઊભા થઈ જાય.
બીજો તો પતો લાગે આવો કામ છે કે કાટ આરતી કરો આરતી કરો સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ સહજાનંદ દયાળુ બળવંત બહુનામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી ચરણ સરોજ તમારા કર જોડી પ્રભુ કર જોડી ચરણે શ્રી સદરાશી ચરણે શ્રી સદરાશી દુઃખના ક્યાં તોડી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી નારાયણ નર પ્રાર્થના દ્વિજ કુળ ધનુધારી પ્રભુ દ્વિજ કુળ ધનુધારી પામર પતિત ઉદાર્ય પામર પતિત ઉદાર્ય અગણિત નર નારી
પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી નિત્ય નિત્ય નૌતમ લીલા કરતાય વિનાશી પ્રભુ કરતાય વિનાશી 68 તીરથ ચરણે 68 તીરથ ચરણે કોટી ગયા કાશી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી પુરુષોત્તમ પ્રગટનું જે દર્શન કરશે પ્રભુ જે દર્શન કરશે કાળ કર્મથી છૂટી કાળ કર્મથી છૂટી કુટુંબ સહિત તરશે પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી અવસર કરુણાનિધિ કરુણા બહુ કીધી વાલે કરુણા બહુ કીધી મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ સુગમ કરે સિદ્ધિ પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ સહજાનંદ દયાળુ બળવંત બહુ નામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી સજાનંદ કપૂરગૌરમ કરુણાસારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ સદા વસંતમ હૃદયારવિંદે ભવાં ભવાની સહિતં નમામિ મંગલં ભગવાન વિષ્ણુ મંગલં ગરુડધ્વજ મંગલં પુંડરીકાક્ષ મંગલાય તનો હરિ સર્વમંગલમાંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે શરણ્યે ત્ર્યંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે दर्शन करना ठाकुर जी जय स्वामी नित्यानंद લાવ પૂછ ચલો જે જે કરા કમ હિયર Kasi doon kasi Java. ચલો Ang sa'yo, diyan ko, ay ba? Ay ba, ay kanan jo. Ay bago na ako. દાદી તો છે Ano na yan, Mil? Ano? Yeah. Like your baby, okay? Okay. Baik ka dito, okay? Asal na. Yeah. Bob, yeah. Tsaka ako. Apa tu? જો. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય શ્રી નરનારાયણ દેવની જય. સરસ મજાનો ચાતુર્માસ ચાલે છે અત્યારે. અષાઢ, શ્રાવણ, ભાદરવો અને આસો, આ 4 મહિના ચાતુર્માસ. અષાઢ સુધી એકાદશીથી માંડી કારતક સુધી, એકાદશી સુધી
આ 4 મહિના અને ચાતુર્માસમાં આપણે વિશેષ ભક્તિ કરતા હોઈએ છીએ અને એમાંય પાછા શ્રાવણ માસમાં તો ખાસ બધા કરતા હોય. 4 મહિના દરમિયાન આમ તો ભગવાન મળ્યા ત્યારથી ભગવાનની ભક્તિ તો આપણે 12 મહિના કરતા હોઈએ છીએ, પણ એમાંય લગભગ 4 મહિના તો અને એમાંય ખાસ તો શ્રાવણ મહિનામાં બધા ખાસ કરતા હોય. હવે શ્રાવણ મહિનો હવે શરૂ થશે ટૂંક સમયમાં. તો 4 મહિના દરમિયાન આપણે કંઈક વિશેષ નિયમ લેતા હોય ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાને માટે અને આપણા શરીરના સ્વાસ્થ્ય માટે આપણે કંઈક વિશેષ નિયમ લેતા હોય. તો એમાં વિશેષ નિયમમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાને શિક્ષાપત્રીમાં એક નિયમ બતાવ્યું મહાપૂજાનું. મહારાજ કે વિશેષ નિયમમાં મહાપૂજાનું નિયમ લેવું એટલે 12 મહિનામાં લગભગ એકાદી વખત તો ભગવાનની મહાપૂજા થઈ જાય. તો એના મહાપૂજાનું વિશેષ નિયમ અને આપણે સભામાં જાહેરાત કરી કે ચાતુર્માસમાં એક વિશેષ નિયમ મહાપૂજાનું જ્યારે લેવું ત્યારે આ વખતે આ 4 મહિનામાં ચાતુર્માસમાં અહીંથી મહાપૂજાની શરૂઆત થાય છે. હા, મહાપૂજાની હવે તો બધાને ઘેર થશે પાછી, પણ ચાતુર્માસ દરમિયાન મહાપૂજાની શરૂઆત આ અશ્વિનભાઈના ઘેરથી થઈ રહી છે. તો ઘણી બધું એમને ભાવ જ્યારથી ભગવાન આ ઓળખાણા છે અને પ્રસાદીના બધા ગામ, આપણું ડાંગરવા ગામ હોય, આ વડુ હોય, નજીકના બધા આ ગામો અને સ્વામિનારાયણ ભગવાન ઉત્તર ગુજરાતની અંદર પધાર્યા ને ત્યારે સૌથી પહેલા બહેનોનો સત્સંગ થયેલો, સમજ્યા? ત્યારથી બધા પછી જ્યાં જ્યાં બહેનો જાય સત્સંગ થાય એમ કરીને પછી તો આપણા આખા ગામને ગામ તો ઉત્તર ગુજરાત એમાં ખાસ તો 42નો જે સમાજ એમાં ખાસ જ્યારથી ભગવાન ઓળખાણા ત્યારથી આપણે પેઢી દર પેઢી બાપ દાદાનો સત્સંગ કહેવાય ત્યારથી આજ દિન પર્યંત 200-250 વર્ષથી આ સત્સંગ બધો જળવાયેલો છે. એ બહુ આનંદની વાત કહેવાય કે ભગવાન બધા આપણા વડવાઓને જ્યારથી સમજાણા ને ત્યારથી પાછા એવા ને એવા આપણને પાછા અત્યારે સમજાણા છે. અને આવા દેશમાં રહીને પણ આવા વિકટ પરિસ્થિતિમાં ગમે ત્યાં રહેતા હોઈએ પણ તોય ભગવાન આપણે ભૂલ્યા નથી, તો ભગવાને આપણને ભૂલ્યા નથી. તો સરસ મજાના એટલા દૂર રહીએ છીએ, નેશવિલથી તો લગભગ આપણે 3 કલાક દૂર થાય, પણ તોય અમારે અશ્વિનભાઈને એમનું જે આ કુટુંબ છે તો એટલા દૂર છે તોય દૂર પડતું નથી. લો નેશવિલ જ્યારે પ્રસંગ હોય ત્યારે લગભગ એમની હાજરી તો હોય જ. આ બાજુ તમારે અશ્વિનભાઈનું કુટુંબ અને જગદીશભાઈ વડુવાળા એમના અને બીજા કોઈ નજીકમાં રહેતા ભક્તો પણ ઘણીવાર આપણે ઉત્સવમાં બધા આવતા જતા હોય છે. અને અહીંયા ભગવાનને લગભગ આ બાજુ વર્ષમાં 2-5 વખત તો આવવાનું બધું થતું હોય છે. તો એ રીતે આ મહાપૂજાનો એક સંકલ્પ અને સરસ મજાની ભગવાનની આ મહાપૂજા થઈ હતી. અને અમારો યશને પહેલાં મળીને આવ્યા સ્ટોર ઉપર અને મહાપૂજામાં એ પણ ભેગો, સમજ્યા? એને કીધું પણ આજે તો શનિવાર છે એટલે પાછું એ સાચવવું પડે અને અહીંયા સાચવવું પડે, તો એ પણ મહાપૂજામાં ભેગો. અને અમારા નીતાબેનને તો બહુ ભાવ પાછા કે ભગવાનની પૂજા થઈ જાય અને ભગવાન પાછો રાતવાસો અહીં કરે, તો હા એવો ભાવ પાછો. હરિકૃષ્ણ મહારાજ આવ્યા છે તો હરિકૃષ્ણ મહારાજ અગાઉ પધારેલા ત્યારે તે પાછા એમને તો ભક્તિભાવ બહુ, એટલે તો ચાતુર્માસ હોય ગઈ વખતે પાછા બધા નિયમો, આ વખતે પાછા એવું તો ભગવાનનો સરસ મજાનો હિંડોળો કરીને પાછા અત્યારે હિંડોળા ચાલે છે ને તો હિંડોળાય ખરા એ કરે અને ભગવાન પાછા અહીંયા રિયેલા તે ભગવાનની પાછી સેવા પૂજા અને પ્રેમથી ભાવથી થાળ જમાડવા અને પાછા પોઢાડવામાં એ ભગવાનનું માથું દબાવવું અને પગ દબાવવાના બધી ભાવ પાછો કે આજે હરિકૃષ્ણ મહારાજ પાછા અહીંયા રાતવાસો કરવાના જ પાછા. તો મહાપૂજા સરસ મજાની થઈ, ભગવાનનો રાતવાસો ખરો અને પાછા ઠાકોરજીના થાળ ખરા અને પાછા નજીક જે કોઈ રહેતા હોય બધાને આજે પાછું જમણવાર એટલે બધા ના થાય. નીતાંડી કોઈ ચતુર્માસમાં પહેલી મહાપૂજા એ કરવાની અને જગદીશ શંકર ના ઘેર. હા તો દર વખતે ના ના ખરું ત્યાં દર ચતુર્માસમાં પહેલી મહાપૂજાની શરૂઆત અહીંથી થઈ આવે અને હવે દર ચતુર્માસની પહેલી મહાપૂજા અહીંથી શરૂ થશે અશ્વિનબેન ઘેરથી. પછી આપણે
આપણે જગદીશભાઈના ઘેર. એટલે આ 2 મહાપૂજા તો હવે કાયમી ફિક્સ થઈ ગઈ. શું થઈ ગઈ? કાયમી ફિક્સ થઈ ગઈ. એટલે હવે તો આવતી સાલ તો આપણે ઉનાળો છે એટલે આવતી સાલ તો લગભગ મંદિરે બધું પૂરું થઈ ગયું, કાં ઉત્સવ થઈ ગયો છે કે થવાની તૈયારી છે. હા, પણ આપણે પહેલી મહાપૂજા અહીંથી ખરી. તો આજે સરસ મજાનો જે પ્રકારે એમનો ભાવ, અને બીજું કે આજ તો એક તો મહાપૂજા છે, ચાતુર્માસની પહેલી મહાપૂજા થઈ, અને આપણે આ વખતે સભા આપણે હોલમાં કરીએ છીએ અને એ 15 દાડે કરીએ, અને એમાં હમણાં વળી એસી નહોતું ને કે 2 સભા ભેગી કરતા, એટલે કીધું બધાને બહુ ગરમી ના ખાવી પડે. તો આજે અમારા અશ્વિનભાઈને પાછી ગઈ સાલમાં 26 સભા હતી, કારણ કે આપણે 15 દિવસે કરીએ એટલે 12 મહિનાની 26 સભા થાય આપણી. તો આ વખતે કીધું એમની 26 સભાઓ છે, એટલે પહેલી સભાની શરૂઆત અહીંથી કરેલી આપણે. ગઈ વખતે એવો મોટો સરસ મજાનો ઉપર હોલ પાછો, તે એવી બધી મજા આવી હતી, પહેલી સભા થઈ ગઈ હતી. અને આ વખતે કીધું આમે એમની 26 સભાઓ છે, એટલે એક સભા પહેલી થયેલી પણ આજે સભા થઈ જાય, સમજ્યા? એટલે કાલે પાછું જગદીશભાઈના ઘેર ત્યાં મહાપૂજા ખરી ને સભાએ ખરી, અમે 2 સભા આપણે ભેગી કરીએ ત્યાં. એટલે આ 2 સભા ભેગી આપણે આજે ખરી અને કાલે ખરી. એટલે આપણી જે નિયમની જે આ સભા કરીએ છીએ ને, એ આજે પાછી આપણી સભા છે. શું છે? સભા છે. આ જો કેમેરા બધું લાઈવ ઉતારે છે ને, પછી પાછું બધું ઓલું કરીને પાછું આપણા ગ્રુપમાં છોડવાના છીએ, સમજ્યા? હા, એટલે આજે અહીં કણે આ બીજી સભા થઈ. એમની જે 26 સભાઓ છે એમના ઘેરે આ આપણી ઘર સભા બીજી થઈ, અને આપણી જે રેગ્યુલર સભાઓ જે ચાલે છે એમાં 18મા નંબરની સભા છે. કેટલી? 18મા નંબરની સભા. અને કાલે જગદીશભાઈના ત્યાં પૂજા થશે, મહાપૂજા, અને સભા થશે 19મા નંબરની સભા થશે, અને 20મા નંબરની સભા એક હોલમાં થશે, અને પછી 21મી સભા આપણી જન્માષ્ટમીની સભા મોટી થશે. હા, જન્માષ્ટમીની સભા 21મી ત્યાં કણે મોટી સભા થશે. અને પછી બાકી રહેશે 5 રહેશે, 5 સભા રહેશે, એ આપણી દિવાળી પહેલા પછી પૂરી થઈ જશે. તો એમની 26 સભાઓ છે. મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ કે આટલા દૂર છે તોય તે એમને મંદિર દૂર લાગતું નથી, અને અમારા હરિકૃષ્ણ મહારાજને એ દૂર લાગતા નથી. હા, અહીંથી નજીક લાગે. તમારે શું લાગે? નજીક. અને આજે ભક્તો બધા ઘણા આવવાના હતા, પણ આજે પાછું અમારા ઘનશ્યામભાઈ ને બેબી સાવ છે તે તૈયારીમાં છે. પંકજભાઈ નું ફેમિલી બધું વળી પાછું ત્યાં ગયું છે, કેનેડા ગયું છે, અને બધા એમ થોડા ઘણા કામમાં, થોડા એમ્પ્લોયનું, નહીં તો પાછા બધા ઘણા આવવાના હતા. પણ આજે સભામાં બધા ભેગા. આપણે કોરોનામાં અમે ઓનલાઈન સભા કરતા ને, સમજ્યા? ઓનલાઈન. પણ આપણે તો આજે ઓનલાઈન નથી હો, આજે જ પાછું છે આ બધું. આમ સભામાં ફેરવો કેમેરો એટલે બધા ખબર પડે, બધે શાંતિ હવળે હવળે ફેરવો બધે. એટલે છે ને આજે આપણી જે આ સભા પણ ખરી, અને સરસ મજાની મહાપૂજા થઈ ગઈ. કારણ કે એમને એવો જ્યારથી અશ્વિનભાઈને હું તો અહીં આવ્યો ત્યારથી પહેલેથી જ્યારથી મળ્યા ત્યારથી જોઉં છું, આમ તો વર્ષોથી, પણ હું જ્યારથી અમને 5 વર્ષ જોઉં છું એ ખરખો ભાવ, એવો જ ભાવ અને પ્રેમ, એમાં કાંઈ ફેર પડ્યો નથી. આટલા દૂર છે તોય તે અમને નીતાબેનને ને અમારે યશ, એ તે વખતે નવો આપણે ઇન્ડિયાથી આવેલો, પહેલાં આવ્યા ત્યારે નવો આવેલો, પણ બહુ ભાવિક, આખું કુટુંબ બધું ભાવિક. આ બાજુ જગદીશભાઈનું કુટુંબ હોય, આ બધાય અહીંયા બધાય. પાછું તું તો અહીંયા રહેશે આમને અશ્વિનભાઈના ઘેર, નહીં? તારું શું નામ છે? કૃતલ. કૃતલ. સરસ. અને આ બાજુ પાછા નજીકથી આ બધા જે કોઈ આવ્યા એ ભાઈઓ બહેનો બધા આવ્યા હોય એ બધા ગયા સભામાં પાછા બધા ભેગા. અને મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ કે અમારે નીતાબેનને અને અશ્વિનભાઈને એના કુટુંબને જે ભાવ છે ભગવાન પ્રત્યે, એવો ને એવો ભાવ, વધે ભાવ, અને વધતો જ જાય છે. શું છે? દિવસે દિવસે ભાવ પાછો એમનો વધતો જાય છે ભાવ. અને તો મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ કે દિવસે દિવસે એમનો ભાવ વધતો જાય, અને આપણે પાછું એવું સરસ મજાનું મંદિર થવાનું છે. હા, તમે ક્યારેક સભામાં આવો ને તો તમે દર સભામાં હાજરી ભેગી થતા, પણ મંદિરે પાછું એટલું સરસ મજાનું. અને આ તો બધા આપણા કુટુંબ, બધા મહારાજ વખતના છે, બધા શું છે? મહારાજ વખતના બધા ફેમિલી, અને બધા વિદેશમાં આવીને આટલી સ્ટ્રગલ કરી પાછું આ બધું સત્સંગ જાળવી રાખ્યો. શું કર્યું? જાળવી રાખ્યું છે. એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. મોટી ભગવાનની પ્રસન્નતા એ છે કે આપણે પરસાદીના ગામના બાપ દાદાનો સત્સંગ આટલા દૂર રહેવા છતાંય
આટલી સ્ટ્રગલ કરીને બધું જાળવી રાખ્યું એટલે બહુ મોટી ભગવાનની પ્રસન્નતા છે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે આ બાજુ આંકણે તો આમ તો આટલું બધું દૂરથી આપણે નેસવીથી આટલા દૂર જતા હોય તો આ બાજુ જઈએ લગભગ નકર આટલા બધા દૂરથી આપણે ક્યાંક બીજા ઓછું જવાનું થાય પણ આ બાજુ પણ તોય તે બધાય ભક્તો અમારા અશ્વિનભાઈનું ફેમિલી હોય જગદીશભાઈનું આ બધાય ભક્તો છે. મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ કે જે ભગવાન પ્રત્યેનો ભાવ દિવસે ને દિવસે જે વધતો જાય છે, સત્સંગમાં જે આ નિષ્ઠા ભગવાન પ્રત્યેની આ બધી વધતી જાય છે, મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ કે ખૂબ વધે. અને હવે તો પાછી આ પૂજા છે ને એટલે બહેનો જ પાછું નક્કી કરી લીધું પાછું. હા એ કે અમે ચાતુર્માસની મહાપૂજા તો પહેલી અહીં જ થાય કે એટલે આ બાજુ પાછું દર વખતે પાછું આમ તો આવવાનું થતું હોય છે પણ ચાતુર્માસમાં તો પાછું એક વખત શરૂઆતમાં આવવાનું પાછું કાયમી થઈ ગયું. મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ સરસ મજાની પૂજા થઈ અને મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ કે બસ એમને જે ભગવાન પ્રત્યેનો જે આવો ભાવ છે એ આવો ને આવો જળવાયેલો રહે અને જે કુટુંબની અંદર સ્વાસ્થ્ય સારું અને ધંધા પાણીમાં મહારાજે સારા કર્યા છે. અને મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ કે દાદાની આજે પછી એને ષોડશોપચારથી રીધિ સિદ્ધિ સાથે પૂજા કરીને મહારાજને કે વળી પાછા સુખી છીએ, વધારે ને વધારે સુખી ભગવાન કરે અને ખૂબ સત્સંગની સેવા કરે, તને કરીને ધને કરીને મને કરીને અને પછી સત્સંગની ખૂબ સેવા કરે. તો મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ અને સરસ મજાની પૂજા થઈ. એમાં કંઈ પણ આડું અવળું હોય તો મહારાજને કહીએ ને તમે તો દિલના દરિયાવ છો તો તમારી પાસે બે હાથ જોડી ત્રીજું મસ્તક નમાવી ક્ષમા યાચના માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ.